आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मध्यप्रदेश रे आज विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। सन्त्रासवाद विरुद्ध रे भारतर पदक्षेप को समग्र विश्व अवलोकन करिछि बोली कहिसंती प्रतिरक्षा मंत्री। पंजाब और गुजरात रे आज अनुष्ठित हेबो बेसामरिक प्रतिरक्षा मॉक ड्रिल। तमाखु सेवनर कुप्रभाव संबंध में जनसचेतनता सृष्टि उद्देश्य रे आज पालन करा जाउछि विश्व तमाखु निरोध दिवस। एवं आईपीएल T20 क्रिकेट सीरीज रो एलिमिनेटर मैच रे गुजरात टाइटन्स को 20 रन ने परास्त कला मुंबई इंडियंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्यप्रदेश रे विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर 300तम जयंती अवसर में भोपाल रे आयोजित होबाकु थिबा लोकमाता देवी अहिल्याबाई सशक्तिकरण महासम्मेलन में जोगदेवा सह प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी मध्यप्रदेश डाटिया और सतना विमान बंदर उद्घाटन करेंगे। क्षिप्रा नदी में 860 कोटी टंका व्यय प्रस्तावित सेतु निर्माण कार्यर मध्य प्रधानमंत्री शिलान्यास करिवार कार्यसूची रही। महिला सशक्तिकरण महासम्मेलनी कार्यक्रम में 2 लाख अधिक महिला जोगदेवे बोली कहुଯାଇଛି। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सूचना देइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को विभिन्न प्रकल्प उपहार देबे। जलसंपद विभागर 836 कोटी अधिक टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर प्रधानमंत्री भूमिपूजन करेंगे। ଏହି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 1271ଟି ନୂଆ ଅଟଳ ଗ୍ରାମସେବା ସଦନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପକ୍କା ଘର ମିଳିପାରିବ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଲୋକମାତା ଦେବୀ ଅହିଲ୍ୟାବାଇଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ଡାକ ଟିକଟ ଏବଂ 300 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ଦେବୀ ଅହିଲ୍ୟାବାଇ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। गतकाली प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश रे 47,600 कोटी टंकार 15टी विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करथिले। एही अवसर में प्रधानमंत्री देशर विकास रे शक्ति प्रकल्पर आवश्यकता संपर्क में कहिथिले। नबीनगर में एनटीपीसी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। इस पर 30,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। इससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। बक्सर और पीर पैंती में भी नए थर्मल पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे। हमें बिहार को ग्रीन एनर्जी की ओर लेकर जाना है। प्रधानमंत्री कहिथिले ऑपरेशन सिंदूर एपर्यंत शेष होई नाही। एही अभियान माध्यम रे सन्त्रासवादर मूलोत्पाटन पई पदक्षेप जारी रहिबो। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। सन्त्रासवाद विरोध में संग्राम करी नागरिक मानकु सुरक्षा जोगाई देबा दिगरे भारतर पदक्षेप को समग्र विश्व अवलोकन करिपारिछि बोली प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिसंती। से कहिसंती पाकिस्तान माटी गढ़ी उठुथिबा सन्त्रासवाद शिविरगुड़िकु मूलोत्पाटन करबा लागि पाकिस्तान स्वयं कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा उचित। हाफिज सईद एवं मसूद आजाद भली सन्त्रासवादी को भारत को हस्तांतर करबा लागि से आह्वान दैछंती। भारतर प्रथम स्वदेशी युद्ध विमान आईएनएस विक्रांतर अधिकारी माननकु गोआरे उद्बोधन देई से कहिसंती ऑपरेशन सिंदूर एक सामरिक अभियान नुहे, यह भारतर सन्त्रासवाद विरोध में आक्रमण। से कहिसंती पाकिस्तान माटी रे भारत विरोधी कार्यकलाप खोलाखोली भावे चलिछि। भारत उभय सीमांत एवं समुद्र रे सन्त्रासवाद विरोध ऑपरेशन जारी रखिबो बोली से कहिसंती। पंजाब रे आज ऑपरेशन शील्ड अंतर्गत द्वितीय मॉक ड्रिल अनुष्ठित हेबो। केन्द्र गृह मंत्रालय पक्षरु दिया जाइथिबा निर्देशावली अनुଯାयी एही मॉक ड्रिल पालन करा जिवो। सेहीपरि गुजरातर अहमदाबाद, भदोदरा एवं बनस्कंठारे मध्य बेसामरिक प्रतिरक्षा मॉक ड्रिल अनुष्ठित हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। आपण माने संवाद सुनछन्ती आकाशवाणी।
ତମାଖୁ ସେବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ନିରୋଧ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 1988 ମସିହାରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଦିବସର ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ତମାଖୁ ସେବନର ନିବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ତମାଖୁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କୌଶଳର ସତ୍ୟତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ତମାଖୁରେ 7,000ରୁ ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 60ଟି ପଦାର୍ଥ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତମାଖୁ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଏବଂ ଜିଭରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1.3 ବିଲିୟନ ଲୋକ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ। ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ 13ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ 8.5% ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଅପମିଶ୍ରିତ ଓ ବିଷାକ୍ତ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆମ ସଂକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାସ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2 ଦିନିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା ସାହିତ୍ୟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ, ଭାରତର ନାରୀବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତାମାନେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ମହିଳା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଅବଦାନ ଏବଂ ସମାଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ଅହିଲ୍ୟାବାଇ ହୋଲକରଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ ସହ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି 90,000 ଭୂତଳ ବଙ୍କର ସହିତ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୁଞ୍ଚରେ ଏକ ଜନସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶାହା ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। पूंछ में कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ସନ୍ତାସବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ସନ୍ତାସବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଲୋକମାତା ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଅହିଲ୍ୟା ଦେବୀ ହୋଲକରଙ୍କ 300ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଚୌଣ୍ଡୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାତା ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଅହିଲ୍ୟାବାଇ ହୋଲକର 1725 ମସିହା ମଇ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ଅହିଲ୍ୟାନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଚୌଣ୍ଡୀଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମରାଠା ନେତା ମଲ୍ହାର ରାଓ ହୋଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଖଣ୍ଡେରାଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡେରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅହିଲ୍ୟାବାଇ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶମୂଳକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ ସହ ପୁରାତନ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମାଗାର ଓ ଖାଦ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୟନଶିଳ୍ପକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ସେ ବୁଣାକାର ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ। ଅହିଲ୍ୟାବାଇ ହୋଲକରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦୟା, କ୍ଷମା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। ଆଇପିଏଲ୍ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 20 ରନ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 228 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 208 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ସନ୍ତାସବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅବଲୋକନ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଞ୍ଜାବ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ତମାଖୁ ସେବନର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ନିରୋଧ ଦିବସ। ଏବଂ IPL T20 କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ 20 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।